பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. என்னையே எனக்கு கொடு. உண்மையான பக்தன் ஒருவன் பரமேஸ்வரனுக்கு பூஜை செய்ய விரும்புகிறான். உடனேயே அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்து விடுகிறது. ஈஸ்வரனிடமே கேட்கிறான், ஈஸ்வரா, நான் உனக்கு உபச்சாரம் செய்வதாக நினைத்து பூஜை செய்தாலும் உண்மையில் அபச்சாரம் அல்லவா செய்வதாக தோன்றுகிறது. திரிலோகமும் வியாபித்த உன் திருவடியை நான் ஒரு உத்தரணி தீர்த்தத்தால் அலம்ப முடியுமா? விஸ்வாகரமான உன் சரீரத்துக்கு இந்த சிறிய வஸ்திரத்தை கட்டி மூட முடியுமா? உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினால் என் காலை எந்த பக்கம் நீட்டினாலும் அங்கேயும் தான் நீ இருக்கிறாய். ஆனபடியால் உனக்கு நேரே காலை நீட்டிய தோஷம் அல்லவா எனக்கு ஏற்படுகிறது. சரி, பூஜையே வேண்டாம் என்று பிரார்த்தனை செய்ய பார்த்தால் எல்லாம் அறிந்த சர்வஜனான உன்னிடம் பிரார்த்திப்பதும் அபச்சாரமாக அல்லவா ஆகிறது. பிரார்த்தனை என்றால் உனக்கு தெரியாததை நான் கேட்பதாகத்தானே ஆகும். நீ சர்வஜன் என்பதற்கு என் பிரார்த்தனையே குறைவு உண்டாக்குகிறது. இருந்தாலும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றுகிற அளவுக்கு நான் குறைவுள்ளவனாக இருக்கத்தானே செய்கிறேன். அதனால் அந்த குறை நீங்குவதற்காக உன்னிடம் பிரார்த்திக்கிறேன். அது சரி, எல்லாமான உன்னிடம் எதை பிரார்த்திப்பது? எல்லாமான நீயேதான் நானாகவும் ஆகியிருக்கிறாய் என்று தெரியாமல் என்னை குறைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறேனே. இந்த குறையை நீக்கு என்றே பிரார்த்திக்கிறேன். நீ அகண்ட ஆனந்த ஸ்வரூபம். உன்னை தவிர வேறு இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. இருந்தாலும் பூரண ஆனந்தமாக உனக்கு வேறாக இப்படி கோணலும் மாணலுமாக குறையோடு நான் ஒருத்தன் இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே. இல்லாவிட்டால் அழுது கொண்டு இப்படி நான் ஒருத்தன் பிரார்த்தனை பண்ண வர வேண்டியதே இல்லையே. இப்படி நான் உனக்கு வேறாக இருப்பதாக தோன்றுவதை போக்கடி. போக்கினால் நீதான் எல்லாமும், நீதான் நானும், அதாவது நான் தான் எல்லாமும் என்று ஆகும். அதாவது உன்னிடம் நான் இதை கொடு அதை கொடு என்று வெளிவஸ்துக்களை கேட்கவில்லை. என்னையே எனக்கு கொடு என்றே பிரார்த்திக்கிறேன். இப்படி சொல்கிறார் அந்த பக்தர். இந்த ரீதியிலேயே சிவமானசிக பூஜா என்ற ஸ்தோத்திரத்தில் பிரார்த்தித்திருக்கிறார் ஸ்ரீ சதாசிவ பிரம்மேந்திராள். மஹ்யம் தேஹீச்ச பகவன் மதீயமேவ ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். என் ஆனந்த ஸ்வரூபத்தையே எனக்கு கொடு என்கிறார். இப்போது நாம் எல்லோரும் நம் நிஜஸ்வரூபத்தை விட்டுவிட்டு வேஷத்தில் இருக்கிறோம். நமக்கு வேண்டியவர்களை விட்டுவிட்டால் தவிக்கிறோமே, நம்மையே விட்டுவிட்டதற்கு எவ்வளவு தவிக்க வேண்டும்? நம் ஆனந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தோடு அதுவே நாமாக எப்போது கலக்கப் போகிறோம் என்கிற தவிப்பும் அதை பற்றிய நினைப்பும் நமக்கு சதா இருக்க வேண்டும். பரமாத்மாவுடன் கலப்பதற்காக இப்படி சகிக்க முடியாமல் தவிப்பதுதான்
உண்மையான பிரேமை. அந்த பிரேமைக்குத்தான் பக்தி என்று பெயர். இதற்கு முதல் படியாக வெளிப்பூஜை, கோவில் வழிபாடு எல்லாம் வேண்டி இருக்கிறது. உலக நினைப்பே ஓயாத காரியமாக இருப்பவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இவைதான் பரமாத்மாவை நினைக்க சாதனங்களாகும். இந்த கட்டத்தில் சுவாமி கோவிலில் மட்டுமின்றி எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார். நாமும் கூட அவரேதான் என்று நாம் உணராவிட்டாலும் பரவாயில்லை. மூல விக்கிரகத்தில் தான் சுவாமி இருக்கிறார் என்று நினைத்து கோவில் தூணிலேயே நாம் பிரசாத கையை துடைத்துவிட்டு வந்தாலும் பாதகமில்லை. மூல விக்கிரகத்திலாவது சுவாமி இருக்கிறார் என்று பயப்பட்டு அங்கே கையை துடைக்காத அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம் அல்லவா? சுவாமி இல்லவே இல்லை என்று நினைக்காமல் எங்கேயோ ஓரிடத்திலாவது சுவாமி இருக்கிறார் என்று பயபக்தியுடன் ஆரம்பித்தாலே போதும். ஸ்ரத்தை தளராமல், நம்பிக்கை மாறாமல் அபியாசம் செய்து கொண்டே இருந்தால் நாளாவட்டத்தில் சுவாமி எங்கும் இருக்கிறார், எல்லாமாக இருக்கிறார் என்பது புத்திக்கு புரியும். புத்திக்கு புரிவது அனுபவமாக ஆவதற்கு என்னையே எனக்கு கொடு என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஞானாம்பிகை கிருபை செய்வாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதுவரை எப்படி அருணகிரிநாதர் எவ்வளவோ கட்டங்களை அனுபவிச்சு நல்ல நிலைக்கு வந்து பெரிய சாகித்ய பதவிக்கு போகக்கூடிய நிலைக்கு வந்தபோது கடைசி பாடலாக பாடக்கூடியது உருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே கடைசி பாடல் பண்றார். இந்த கடைசி பாடல்ல குகனை பார்த்து குகனே வருவாய் அப்படிங்கிற. ஏ குகப்பெருமானே நீ வர வேண்டும், வருவாய்னா வர வேண்டும். வந்து என்ன பண்ணும்? அருள்வாய், நீ வந்து எனக்கு அருளை தர வேண்டும். இங்க வந்து குருவாய் வருவாய், நீ குருவாக வர வேண்டும். குருவாய் வருவாய் அருள்வாய், வருவாய் அருள்வாய் இங்க பிரிக்க விடாது. குருவாய் வருவாய், எனக்கு நீ ஆசானாக வருவாய், வந்து என்ன பண்ண? அருள்வாய் குகனே, குகனே எனக்கு உன்னுடைய அருளை தர வேண்டும் அப்படிங்கிற. எப்படிதான் அந்த குகன் இருக்கான்? பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கமறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பரமானந்த பொருளானது, பரபிரம்மமானது உருவாய் அருவாய். இவனுக்கு ரூபமும் உண்டு, ரூபமும் இல்லை. ரூபம் சொன்ன வள்ளி தேவயானையோட வேலை எடுத்துக்கொண்டு 6 முகங்களோட 12 கண்ணோட 12 புஜங்களோட 26 கரத்தோட அழகான மார்புல ரத்த ஆரங்கள் எல்லாம் மார்புல அழகா துவண்டு கொண்டு இருக்கும் போது பட்டு பிதாங்கள் எல்லாம் கட்டிக்கொண்டு ஒரு அழகான மயில் மேலேயே வரான், சேவர் கொடியோட வரான். இப்படி அழகா வருவன். இது உருவம். இப்போ 6 படை வீடுங்களும் அது தவிர எத்தனையோ கோவில்கள். ஒரு கோவில்ல ஒரு கோவில்ல பாலனா இருக்கான், ஒரு இடத்துல சன்னியாசி சின்ன குட்டி ஆண்டியா இருக்கான், இன்னொரு இடத்துல தாமத்தான் நின்று இருக்கான், இன்னொரு இடத்துல தந்தைக்கு உபதேசம் பண்ண மாதிரி இருக்கான், ஒரு இடத்துல வள்ளியோட மாத்தம் இருக்கான், ஒரு இடத்துல தேவயானையோட மாத்தம் இருக்கான், ஒரு இடத்துல 2 பேரோட சேர்ந்து இருக்கான், இப்போ ஒரு இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லாத இருக்கான். பழமுதிர் சோலைங்கிற ஊர், அங்க வந்து சுவாமிக்கு எந்த ரூபமும் முதல்ல கிடையாது. இப்ப முதல்ல படம் அப்புறம் கொண்டு வச்சா இப்ப வந்து வள்ளி தேவியான வச்சிருக்கான். அந்த பழமுதிர் சோலை கீழே வந்து பெருமாளுடைய கோவில், அழகர் கோவில், மேல வந்து பழமுதிர் சோலை. அது வந்து 6வது படை வீடு அப்படின்னு சொல்லுவான். 6வது படை வீடு சில பேர் வள்ளி மலைன்னு சொல்லுவா, சில பேர் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற கதிர்காமம் தான் 6வது படை வீடு. ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி அவளுடைய அதுக்குதான் ஒரு ஆதாரத்தின் பேர்ல அவ சொல்லிட்டு இருக்கா. இவன் அங்க ரூபமே இல்லாதவனாகும், ரூபம் இல்லாதவனாகவும் இருப்பான். பழமுதிர் சோலை முதல்ல ரூபமே கிடையாது, வெறும் அப்ப கொஞ்ச படத்தை கொண்டு வச்சா. படத்துக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து சுவாமி விக்கிரகமே அங்க வச்சு பூஜை பண்ணிருக்கா. விக்கிரகமே இல்லாத, ரூபமே இல்லாத வரம ஞான சுரூபமாக பிரணவாகாரமாக இருப்பான். ரூபம் ஆச்சு, ரூபம் இல்லாதமாச்சு. உலகாய் இலதாய், உலகன்னு எதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிகிற பொருளாக இருக்கிறதோ அத்தனையும் அவன் தான். இப்ப இலதாய் கண்ணுக்கு தெரியாத தனி. ஓகே, இந்த பிரபஞ்சத்துல கண்ணுக்கு தெரியாத ஆகாசம்ங்கிறது இருக்கிற மாதிரி ஆனா இல்லைங்கிறவன், அந்த இல்லாத பொருளும் அவன் தான். காற்று
ஆனா இருக்கதா தெரியல, ஆனா ஸ்பர்சத்தினால இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம், அதுவும் அவன் தான். இல்லைன்னு சொன்னா அதுவும் அவன் தான், இருக்குன்னு சொன்னா அதுவும் அவனே தான். சோ இருக்கும் பொருளாகும் இல்லாத பொருள். இல்லாத பொருள் எப்படி சார்னா, இங்க இல்லாத இருக்கலாம் சார், வேற எங்கேயா இருக்கப்படாதா? நேற்றுக்கு இல்லாத இருக்கலாம், இன்னைக்கு இருக்கப்படாதா? நாளைக்கு இல்லாத இருக்கலாம், இன்னும் இருக்கலாமே. இன்னைக்கு நேற்றுக்கு இல்ல, நாளைக்கு இருக்கலாமே. இப்ப இன்னைக்கு இல்லாத இருந்தாலும் நாளைக்கு தோன்றலாம்னு சில பொருள்கள் இருக்குல்ல, அதுவும் அவன் தான். சோ உருவாய் அருவாய் உளதாய் இறதாய் இல்லாததான் அவன் தான். மறுவாய் மலராயினர். முதல்ல மருன்னு சொல்லி அப்புறம் மலர்னர். மருன்னா வாசனைன்னு அர்த்தம். சுவாமிக்கு பூஜை பண்ற இதுல அது வந்து புஷ்பம்னு சொல்ல முடியாது, அது ஒரு செடியினுடைய, அது இலை மாதிரி இருக்காது, குச்சி குச்சியா இருக்கும், ரொம்ப வாசனை, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசனை. அது தவணம்னு கூட சில பேர் அதை சொல்லுவாங்க. அது சாதாரண கதம்ப மாலைகள்லாம் அதை வச்சு கட்ட வழங்கும், வாசனை ரொம்ப. அதுவும் அது வாட வாட காய காய அதுக்கு வாசனை ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த மருன்னா வாசனைன்னு அர்த்தங்க. முதல்ல ஏன் வாசனை சொன்னா, நம்ம பூ பார்க்க முடியாது, வாசனை தானே முதல்ல தெரிஞ்சு விடும். அந்த வாசனையாக அவன் இருக்கான். இந்த வாசனையை தாங்கி கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மலராகவும் அவனே தான் இருக்கான். அந்த மலருக்கு அழகு உண்டு, அழகோட வாசனை உண்டு. ஆனா அந்த வாசனை தனியாக பார்க்க முடியாது. மலர் உள்ளதாக இருக்கிறது, அந்த வாசனை பார்க்க முடியாத இருக்கு. அது பொருளாக இல்லை, ஆனா அந்த வாசனை அந்த மூக்கால் நுகரலாம், அந்த வாசனையாக இருக்கான். ஸ்பர்சித்து தெரிஞ்சக்கூடிய காற்றாகவும் இருக்கான், மூக்கால முகர்ந்து தெரிஞ்சக்கூடிய வாசனையாகவும் அவனே இருக்கான். அப்புறம் மணியாய் ஒளியாய். மணினா ரத்தனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். எத்தனையோ விலை உயர்ந்த ரத்தனங்கள்லாம் இருக்கு, மரகதம், கோமியதகம், வைரம், வைடூரியம், முத்து, பவழம், இத்தனையும் அவன் தான். அது மொத்தம் இல்ல, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒளியும் அவனே. ஒளினா அதுல இருக்க நிறம், அந்த நிறம் எப்படி பிரதிபலிச்சு தெரியுதுன்னா, லைட் அடிச்சோன்னா படிச்சு நமக்கு தெரியுதுல இருக்குன்னு, அந்த ரத்தனத்துடைய ஒளியா இருக்கான். அபிராம்தான் அந்த மணியே, மணியின் ஒளியே, ஒளிரும் மணி புனைந்த அணியே, அணியும் மணிக்கழகே, அணுகாதவர்க்கு பணியே. மணியும் அவதான், அந்த மணியினுடைய அழகு ஒளியும் அவதான். இந்த அதுக்கு அழகு தரது அவதான், அதை போட்டு அழகா இருக்கிறது அவதான். சொன்ன மாதிரி இங்க மணியேனர், இந்த மணிக்கு அழகு அவதான். மணியினர் ரத்தனங்கள், அந்த ரத்தனத்துக்கு அழகு, அழகு எதனால வருது, அந்த ஒளியினால வருது, அதுவும் அவதான். கருவாய் உயிராய். கரு அப்படின்னு சொல்லும் போது உலகத்துல எந்த ஒரு பொருள் தோணுனா அதுக்கு உடம்புன்னு ஒண்ணு வேணும் இல்லையா, அதுதான் இந்த கருங்கிறது. ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் கூட ஒரு ஐடியான்னு ஒண்ணு தோணும், அந்த கருங்கிறான். மனசுல ஒரு கரு உதித்ததுங்க. ஒரு கதை எழுதும் போது கூட அது ஒரு கரு உருவாகி இருக்குது. இதை வச்சு ஒரு பெரிய நாவல் எழுதிட்டாங்க. அது உள்ள ஆழமான கருத்து என்னங்க, அந்த கருத்து என்ற மாதிரி இந்த கருங்கும் போது ஒரு பாடி இருக்கும். இது வெறும் பாடி தான், அந்த கருவுக்கு ஒரு உயிரும் வேணும். சோ எக்காவும் அவனே தான் இருக்கான், அதுக்குள்ள உயிராவும் அவனே தான் இருக்கான். ரெண்டு சேர்ந்தா தான் கோழி குஞ்சு வெளியில வருது இல்லையா. கதியாய் விதியாய். கதினா இந்த உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை ஜீவராசிகளும் கடைசியில் போய் சேர்ந்து அடைய வேண்டிய ஒரு நிலை, அதுதான் கதி. இந்த பரம பதம் சொல்ற முடியும். பரமபதம், பதம்னு ஒரு நிலை, பரமபதம் ரொம்ப ஸ்லாக்கியமான ஒரு பதம், உயர்ந்த ஒரு நிலை. அந்த நிலைக்கு கொண்டு சேர்க்கறது தான் நம்ம பாப புண்ணியங்கள் தான். அந்த நிலையான அந்த நிலையா அவனதான் இருக்கான். கதியாய் விதியாய். விதின்னு என்ன, அது போய் சேரத்துக்கு நம்ம ஒரு பிராப்தம்னு வரணும், இதுக்கு விதிச்சிருந்தா தானே கிடைக்கும் இல்லையா. நல்லது செய்யணும்னு விதி இருந்தா தான் நல்லது பண்ணும். மதிய உபயோகப்படுத்தணுங்கிற ஒரு விதி இருந்தா தான் மதிய உபயோகப்படுத்தும். வெறும் மதிய வச்சுட்டு கூட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. சில பேர் காசு வச்சுன்னு சும்மா இருக்க முடியல, நல்ல காரியங்கள் எவ்வளவு செய்யலான்னு செய்ய முடியறது இல்லையா. செய்யணும்னு எண்ணம் இருக்கிறவளுக்கு பணம் இருக்கிறது இல்ல, பணம் இருக்கிறவளுக்கு மனம் இருக்கிறது இல்ல. இப்ப ரெண்டு இருக்கணும்னு ரெண்டு சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும், என்ன பண்ணும், அதுக்கு ஒரு விதி இருந்தா தான் முடியும். அந்த விதிங்கிறது என்னன்னு சொன்னாக்க ஒரு வினை பயன், இப்படிதான் ஒரு நிர்ணயம் பண்ற, அந்த நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தியாகவும் அவனே இருக்கிறான். இப்படி எல்லாமாகவும் இருக்கக்கூடிய அவனே, குகனே நீ வந்து எனக்கு அருளை தர வேண்டும். எப்படி வர வேண்டும் சொன்னா, உடனே சடுதியில் வந்து எனக்கு அருளை பண்ணணும். ஏன்னா நீயா தான் இருக்க, எல்லாமே நீயா இருக்கிறதுனால உனக்கு வரது ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. உருவம் உள்ளதாகவும் உருவம் இல்லாததாகவும் இருக்கதாகவும் இல்லாததாகவும் வாசனையாகவும் புஷ்பங்களாகவும் மணிகளாகவும் அதனுடைய ஒளியாகவும் ஒரு கருவாகவும் அது உயிராகும், சென்று அடைய வேண்டிய ஒரு பாதையாகும், சேரக்கூடிய இடமாகும், அதுக்கு சேர்க்கக்கூடிய விதியாகும். இப்படி இருக்கக்கூடியவனி எனக்கு நீ குருவாக வந்து என்னுடைய அஜ்ஞானத்தை விலக்கி, அஜ்ஞானம் என்னும் இருளை விலக்கி எனக்கு மெய்ஞானத்தை தந்து ஒரு பரமபதத்தை அடையத்துக்குள்ள வழியை சொல்லி என்னை அங்க கொண்டு போய் என்னை சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இவர் கேட்ட மாதிரியே குருவாய் வருவான்னு கேட்ட மாதிரியே புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல ஆதிசங்கர் கூட எப்படி கேட்கிறாருனாக்க, ஏ முத்துக்குமாரா, அவர் சன்னியாசி, அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது, ஏன் இப்படி எழுதினான்னு தோன்றதுன்னா, இதை நாம தான் படிக்க போறோம், நமக்கு சுலபமா வழியை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. எப்படி அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுன்னு தெரியல, இந்த எழுதி கொடுத்தா இதை வச்சுன்னு சொல்லும். எத்தனை பேருக்கு எந்த மந்திரம் சொல்லணும்னு தெரியாது, குரு உபதேசம் இந்த மந்திரத்தை 108 சொல்லு அப்படின்றத புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை எழுதி நம்ம கையில கொடுத்தாரு. அதே விதகோங்கத்தை எழுதி நம்ம கையில கொடுத்தாரு. சிவானந்த நகரி சௌந்தர்யம் எழுதி கையில, இதெல்லாம் படிங்க, யாருக்கு எது இஷ்டமோ எந்த சுவாமி இஷ்டமோ அவன் மேல படிங்க.
எழுதியிருக்காருன்னா இந்த படிக்கிறவாளுக்கு பிரயோஜனப்படணுன்றதுக்காக தான் எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். முத்துக்குமாரா, என்னோட வீட்டுல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனைவி, என்னோட குழந்தைகள், என்னோட சொந்தக்காரா, செல்வங்கள், மாடு கன்றுகள், தோப்பு துறவு, இது இத்தனையும் ஒண்ணுன்னா சொல்லிட்டு மற்ற ஸ்திரீ புருஷர்கள் சொன்ன சொல்லாதவா, வேண்டியவா வேண்டாதவா, அக்கம் பக்கத்தா இத்தா எல்லா பேரையும் சொல்லி என்னை சார்ந்தவர்களாக உள்ளவர் எல்லாரும் இருக்காரு. எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும்னா, உன்னை பூஜிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும், உன்னை வணங்குபவர்களாக இருக்க வேண்டும், உன்னை ஸ்தோத்திரம் செய்து தொழுபவர்களாக இருக்க வேண்டும், உன்னையே நினைப்பவர்களாக மாட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கணும். அப்படி எனக்கு ஒரு அவளை பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். களத்திரம் சுதா பந்து வர்க்க பசுர்வா நரோவா அத நாரி கிரகேயே மதியாக யஜந்தோ நமந்தஹ சுவந்தோ பவந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமாரா. குமாரா, முருகப்பெருமானே, எல்லாரும் உன்னையே நினைப்பவர்களாக, உன்னையே தொழுபவர்களாக, உன்னை சார்ந்தவர்களாக, உனக்கு பக்தி செய்பவர்களாக, அதனால் நல்ல நன்மை எல்லாம் அடையக்கூடியவர்களாக என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல சொல்றார். அவனை தவிர ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு அடையாளம் ஒண்ணு இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்றார். உன்னுடைய பக்தன்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு அடையாளம் இருக்கு. அவன் கதி கட்டு கடை போகணுமா அப்படின்னு கேட்டார். இப்ப கதி இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு பாடல் இருக்கு, அதை மாத்திரம் பார்க்கலாம். அடையாளம் ஒன்றுண்டு எனக்கு, உன் அடியாதம் கூட்டத்தில் அடியேனும் ஒருவன் என்று அடையாளம் ஒன்றுண்டு எனக்கு. உன்னுடைய பக்தர்கள் கூட்டத்தில் நானும் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கு. டாக்டர் சொல்றாங்க, விடை ஏறும் பெருமானின் கண்மணியே, 6 படை வீடு குடிகொண்ட சிவமணியே. சிவனுடைய கண்களிலிருந்து மணியாக வந்த முருகப்பெருமானே, 6 படை வீடுகளுக்குள்ள அழகாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், சிவனுடைய கண்மணியாக வந்தவனே, உன்னுடைய பக்தன் சொல்லி ஒரே ஒரு அடையாளம் இருக்கு. அறியாமல் செய்பிழைகள் அளவில்லை, அதன் வழியை நெறி தவற கூற்றுவன் என்னை நெருங்காமல் விரட்டிடவே, நிறை கருணை பத சுவடு என் சிறமீது பதித்து இந்த சிறியனை ஆட்கொண்ட சீராறு முகத்தோனினர். அறியாத செய்பிழைகள் நிறைய, எத்தனையோ தப்பரா நான் பண்ணிருக்கேன், அதுக்கு அளவே கிடையாது. ஆனா அந்த தவறுகள் வழியாக இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலும் என்னை நடுங்க அழைக்கும் போது நான் செஞ்ச பாவத்து மூலமா, பாவத்தினுடைய பலன் மூலமாக அந்த கூற்றுவன் ஒரு நாள் நான் அழைக்கிறது வருவான் இல்லையா, அப்படி அவங்க வந்து நெருங்காமல் அந்த விரட்டுறதுக்காக உடைய கருணை மிகுந்த பாத சுவடு, உங்களுடைய பாத சுவடு என் தலைமையில இருக்கு. எப்போ உங்க தலையில வச்சிருக்கணும் இல்லையா, அதோட பாதமா அந்த சுவடான என் தலைமையில இருக்கு. இது பதிந்திருக்கிறதுனால, நீ என்னை ஆட்கொண்டதுனால இந்த யமன் வந்து எனக்கு ஒண்ணும் வரமாட்டான், எந்த துக்கமும் கட்டமும் வராது. அப்படியே கட்டங்கள் என்னை நெருங்காமல் ஒரு அழகான ஒரு நிலையை எனக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக உன்னுடைய பாத சுவடுகள் தலைமையில வச்ச. நின் பாதக்கமலம் பாதமெனும் வாசக்கமலம் தலைமையில் வலிய வைத்த ஆண்டுன்னு அபிராமிதாஸ் சொன்ன மாதிரி இவருடைய பாத கமலங்களுடைய சுவடான என்னுடைய தலையில பதிந்திருக்கிறதுனால எனக்கு யம பயமோ மற்ற துஷ்டருடைய பயமோ எதுவுமே எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட முருகனை எப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு கருணகிரிநாதர் ஒரு இடத்துல பாடியிருக்கார். அதல சேதனாராட அகில மேரு மீதாட அபின காளி தானாட அவளோடு அதிர வீசிவாதாடும் விடகிலேறுவாராட அருகு பூத வேதாளம் அவை ஆட மதுரவாணி தானாட மலரில் வேதனாராட மறுபு வானுளோராட மதியாட பச்சன மாமியாராட நெடிய மாமனாராட மகிழுமாடி நீயாடி வரவேணும். எப்படி வரணும்? குருவாய் வருவாய் அல்வாய் குகனேன் பாடினார். திருப்புகள் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மா காளி ஆடின்னு இருக்கா அம்மா பரமேஸ்வரி, அவ அந்த அபின காளி ஆடின்னு இருக்கா, அவளோட அதுக்கு சமமா ஆடக்கூடிய பரமேஸ்வரன் 2 பேருமா சேர்ந்து விடை நீதி என்ன அந்த ரிஷபத்து மேல ஏறி வரணுமா. எப்படி வரணும்னா அவ கூடவே இந்த பூதங்கள் வேதாள கணங்கள் எல்லாம் ஆடிக்கொண்டு கூட்டமா வரணும். அது மட்டும் போறாதான், மதுர வாணி தானாட ரொம்ப இனிமையாக பாடக்கூடிய வீணை வாசிக்கக்கூடிய அந்த வாணி சரஸ்வதி வரணும். அவரோட கணவன் அவர் வந்து வேதனார்ன வேதத்தை சொல்லக்கூடிய 4முகன் சத்துர்முகன், அவன் எப்பவும் தாமரை மலர்ல உட்கார்ந்துருக்கான், அவன் தன்னுடைய சம்சாரத்தோட வரணும்னார். மறு பானுளோர் ஆட, எப்பவுமே பிரம்மா கிட்ட தான் தேவர்கள்லாம் எப்பவும் முதல்ல போவான். எந்த சுவாமி கிட்டே முதல்ல நேரம் போயிட முடியாது, அது புரோட்டோகால். முதல்ல இவர்கிட்ட போய் கேட்டு இவருடைய அறிவுரைப்படி அப்படி பெரிய தாத்தா வந்து வயசானவர், இவர் தான் சரியானபடி எல்லாம் சொல்லுவார். எப்ப எப்படி போய் யாருடைய நோக்கங்கள் சொல்லக்கூடிய அவரோட தான் போவாளாம்.
இவரோட எல்லாத்துக்கும் போன இங்கேயும் அந்த தேவர்கள்லாம் புடைசூட வரணுமா. வசனா மாமியார் ஆரம்பிங்க. மாமியார் ஆன லட்சுமி. என்ன தேவயானை மகாவிஷ்ணுவோட புத்திரின்ற ஒரு கதை இருக்கு. அப்ப இவர் மகாவிஷ்ணு மாமனார், நெடிய மாமனார். ஏன் நெடிய மாமனார் போட்டா திருவிக்கிரம அவதாரம் பண்ணார் இல்லையோ, ஆகாசத்துக்கு பூமியை நின்று ஈரடியால் மூவலையும் மறந்த நெடுமாள் இல்லையா, அந்த நெடுமாளோட சேர்ந்து வசனா மாமியார் அவர் கூடவே வரணுமா. எப்படி யாரு லட்சுமியும் கூட வரணுமா. அப்படி மயிலும் ஆடி நீ ஆடி வரணும். இத்தனை பேர் வரணும்னா இது எதுக்கு வரணும்? உன்னோட மயிலும் ஆகணும், இது போராது நீயும் ஆடி வர வேணும். இப்படி வந்த அழகான இத்தனை பேர் எதுக்கு வந்தாங்க, எதுக்கு வந்தாங்க ஒரு சின்ன ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு. அதை நம்ம பாடி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு பண்றோம். கல்யாண கோலத்தை காண்போமே, கருணை வடிவான தணிகை மலை வேலல் கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. கருணையே வெடிவாக தணிகை மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருத்தணி முருகனுடைய கல்யாண கோலத்தை நம்ம இப்ப பார்க்கலாங்க. ஏன்னா வான கூப்பிட்டாச்சு, வந்தா ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கணும் இல்லையா. வந்தவனை கூப்பிட்டு இருக்கு அதைத்தான் அதுதான் சொல்றதுக்கு போல அவன் எப்படி அழகா வந்தான்றதை அனுபவிச்சு முடிக்கலாம். தர வேண்டியதெல்லாம் அவனுடைய காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலாம் ஒருத்தர் பாடின மாதிரி நம்மளை காப்பாற்ற வேண்டிய அவனோட கடமை. கேட்காததான் அள்ளி கொடுத்துருவான், கேட்டா அது கொஞ்சமா அதை கொடுத்துட்டு போயிடுவான். கல்யாண வைபவம் கண்டு களித்திட கணக்கில அன்பர்கள் கூடி மகிழ்ந்திடும் கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. இந்த கல்யாண வைபவத்தை பார்க்கணும்ன்றதுக்காகவும் அதை பார்த்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணுக்காக கணக்கில்லாத அடியார்கள்லாம் கூடியிருக்கலாம். அப்பேற்பட்ட அந்த கல்யாண கோலத்தை பார்க்கலான்னு அந்த கல்யாண கோலம் எப்படி இருக்குன்னு சரணத்தை சொல்ல போறான். அலை கடல் வண்ணன் ஆசியும் நல்கிட அவன் மார்புரைவாள் அருள்மனை பொழிந்திட மலை மகள் உமையும் மாண்புடையேசரும் மகிழ்வோடு தம் மகன் மனம் தனை கண்டிட கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. அலைக்கடல் வண்ணன் ஆசியும் நல்கிடன். அலைக்கடல் வண்ணன் சமுதிர நீல கலர் கலந்த மகாவிஷ்ணு அவன் ஆசி சொல்றானா. அவன் மார்பு உரைவாள் அருள் மழை பொழிந்திடன். அவனுடைய மார்புல தங்கக்கூடிய மகாலட்சுமிக்கால அருள் ஆசியை வழங்குறாளாம். மலைமகள் உமையும் மாண்புடை ஈசன் அப்பா அம்மா இவ ரெண்டு பேரும் மகிழ்வோடு தம் மகன் மனம் தனை கண்டிடன. இவர் வள்ளியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். அது லவ் மேரேஜ். அப்பா அம்மாக்கு எந்த வேலையுமே வைக்கல. கல்யாணம் நாளைக்கு கல்யாணம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு முருகனுடைய கல்யாணத்தை பார்க்கறதுக்காக பரமேஸ்வரன் பார்வதி வந்தா. மலைமகள் உமையும் மாண்புடை ஈசனும் மகிழ்வோடு தம் மகன் மனம் தனை கண்டிடன. இன்னும் வேற யாரும் இருக்கார். கலைமகினியனர் கானமிழைத்திட கணபதி அருகினில் கனிவுடன் வீற்றிட தலைமையில் அமர்ந்து தேவன் பிரம்மன் திருமணம் தன்னை தானே நடத்திட கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. வாணி சரஸ்வதி அழகா வீணவாசி காலம். ஒரு இப்பெல்லாம் கச்சேரி வைக்கிறது ஒன்று இருப்பாங்க. முருகன்களே கச்சேரி, அது முகூர்த்தத்தின் போதே கச்சேரிங்க. இங்க வாணி வீணவாசின்னு அழகா சங்கீதத்தில் பண்றான். கணபதி அருகினில் கனிவுடன் வீட்டில் பிள்ளையார் இல்லைன்னா காரியமே நடக்காது. இந்த பிள்ளையார் வேண்டான்னு போனாலும் எவ்வளவு அவஸ்தப்பட்டிருக்கா இல்லையா. இவனே அவஸ்தப்பட்டிருக்கானே. அப்புறம் யானையா போய் தானே வள்ளிய சமரசம் பண்ணி அரிசனத்துக்கு உபகாரம் பண்ணார். அதாவது இவர் நிக்கிறார். கணபதி பக்கத்துல இருக்க அருகில் கனிவுடன் வீட்டில் சந்தோஷமா தம்பியோட கல்யாணத்தை பார்த்துல பக்கத்துல எந்த விக்கலமும் இல்லாத தானே முன்ன நின்று இருக்கார். தலைமையில் அமர்ந்து தேவன் பிரம்மன் திருமணம் தன்னை தானே நடத்தின. இந்த பிரம்மா தான் விதியை எழுதுறவன். அவரே உட்கார்ந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்திருக்கிறான். அவர் தான் புரோஹித்தரா இருந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறார். இன்னும் வேற யார் இருக்கா? நாரத முனியோடு நான் மறை உணர்ந்தோர் நற்கடல் போற்றியே நாற்புறம் வீற்றிட ஆருயிர் மயிலும் அன்புடை அரவமும் அமரரும் ஆங்கவர் அழகினில் மயங்கிட. நாரத முனிவர் அவரோட நான்மறை உணர்ந்த வேதங்கள் கற்றறிந்த வேதியர்கள்லாம் சுற்றி இருக்கா. இவெல்லாம் என்ன பண்றான்னா இவருடைய முருகனுடைய பாத கமலங்களை பற்றி கொண்டு அதை புகழ் பாடி 4 பக்கம் சுத்தி உட்கார்ந்து இருக்கலாம். ஆருயிர் மயில் அன்புடை அறம். அறம்னா பாம்பு. பாம்பும் மயிலும் பக்கத்துல இருக்கு. பாம்பை கண்டா மயிலுக்காகாது, மயிலு கண்டா பாம்பு பயப்படும். இந்த ரெண்டும் அங்க ரொம்ப அழகா அந்த கல்யாணத்துல இந்த பக்கத்துல இருந்து ஆசையா பார்த்துட்டு இருக்கு. அமரரும் அங்கு அவர் அழகினில் மயங்க. சுத்தி வர அமரர்கள் தேவர்கள் இவெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இவளோட அழகை பார்த்து மயங்கி ஆஹா ஆகான்னு பார்த்து. முருகன்னாலே அழகு. இன்னைக்கு இன்னும் ரொம்ப அழகா வேற இருக்கான். அழகுக்கு அழகு சேர்த்த மாதிரி வள்ளி வேற இருக்கா. கல்யாண கோலம் வேற பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கலாம். கோரிய வரம் தரும்
குமரனும் வள்ளியும் கரந்தனை பற்றியே களிப்பொடு நோக்கிட சீருடன் அடியார் சிந்தை மகிழ்ந்து சீலமுடன் புகழ் பாடி துதி செய்ய கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. கேட்ட வரத்தெல்லாம் கொடுக்குறான். சாதாரணமாக கேட்டா கொடுத்துருவான். நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மூல இருக்காரு. கல்யாணம் பண்ணி வள்ளியோட கையை பிடிச்சுட்டு இருக்காரு அவர். குமரனும் வள்ளியின் கரந்தனை பற்றி களிப்பொடு நோக்கிறார். ரொம்ப சந்தோஷமா அப்படி வள்ளி ஒரு கண்ணில் பார்க்கிறார். நம்ம பக்கத்துல நம்ம விழுந்த பார்வை விழாதோ, அது கடைக்கண் பார்வை விழுற மாதிரி இருக்கு. சீருடன் அடியா சிந்தனை பக்தர்கள் எல்லாம் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு கல்யாணம் எதுக்குன்னா 4 பேர் வரணும், அக்கேஷன்ஸே எதுக்குன்னா செலவே நம்ம பார்க்கறது இல்லையே. அதுதான் எல்லாரும் மீட்டிங் பாயிண்ட் வந்து சந்தோஷமா அவருடைய டு ஷேர் த பிளசன்ட் சொல்லுவா. ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி கல்யாணங்கள் நடக்கிறது. இங்க முருகனுடைய கல்யாணத்துல அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. அத்தனை பேர் உட்காந்து ஒருத்தர் கூட மிச்சம் இல்லாத அங்க உட்காந்துருக்கா திருத்தணியில. இதை பார்த்து பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த சமயத்துல நம்ம போய் கிட்ட அவனுடைய கடாட்சம் நம்ம மேல பட்டு நம்ம நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும்னா கோரிய வரம் மனசுல நினைச்சாலே போருமா. கேட்கணுங்கள கோரினதுன்னு அப்படி கேட்கணும்னு நினைக்கிறோமா, அந்த நினைக்கிற வரத்தை கூட கொடுத்துருவானா. அப்படி இருக்கானா அவனை வந்து சீலமாக அவனை புகழை மாத்திரம் பாடுறாரு தவிர என்ன வேணும்னு கேட்கவே இல்லையா. இது ஒண்ணுத்தையுமே கேட்காத அவங்க ஜாஸ்தியா விட்டுட்டு எனக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ நீயே கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆனந்தமான ஒரு சூழ்நிலை. இந்த சூழ்நிலையில எல்லாருமா போற்றி பணிந்து கொண்டு அந்த முருகப்பெருமான ஒரு நல்ல அனுபூதி கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவெல்லாம் அந்த இடத்துல கூடியிருக்கா, சந்தோஷமா இருக்கா. இந்த சந்தோஷமானது என்றென்றைக்கும் என்னென்னைக்கும் நிலைத்திருக்கணும் சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த முருகனானவன் குருவாக வந்து எல்லா அருளையும் தந்து இதுவரைக்கும் கிடைச்சதெல்லாம் பெருசில, இதை விட இன்னும் கிடைக்காத பெரிய ஆனந்தங்கள்லாம் இருக்கலாம். நிலையான ஆனந்தம், நித்திய வஸ்து விவேகம் சொல்ல, இது நித்தியம் இது அனித்தியம், இது உண்மையான நிலையான வஸ்து இல்லாத வஸ்துன்னு சொல்லுங்க. அந்த விவேகத்தை நம்ம கொடுத்து எது உலகத்தை நிலையானது, எதை பிடிச்சுன்னா நமக்கு சாகித்யம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல நமக்கு சாலோகத்தை கொடுத்து, அப்புறம் வந்து சமீபத்தை கொடுத்து, அப்புறம் சாரூபியத்தை கொடுத்து, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல சாகித்யத்தையும் கொடுத்து, எந்த ஒரு குறையுமே இல்லைங்கிற ஒரு குறையை மாத்திரம் நமக்கு வச்சுட்டு அந்த ஆண்டவன் நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் பண்ண வேண்டும் சொல்லி இந்த கந்த நம்பதியை முடிச்சுக்கிறோம். திப்பஜாபிய பரிபாலயந்தான் நியாயேன மார்க்கேன மஹீன் மஹீஷா गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि. ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க, ஆறுமுகம் வாழ்க, வெப்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க, குக்குடம் வாழ்க, செவ்வேல் ஏரிய மங்கை வாழ்க, யானை தன் அணங்கு வாழ்க, மாறிலா வள்ளி வாழ்க, வாழ்க சீரடியார் எல்லாம். அன்புடைய வேலனுக்கு ஆறுமுக சீலனுக்கு, இன்னல்களின் தாளனுக்கு, ஈகை மிகு பாலனுக்கு, உன்னத தேசனுக்கு, ஊராறு வாசனுக்கு, என்னுயிர் நேசனுக்கு ஏற்ற சுபமங்களம் மங்களம். சத்குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அம்மநாயக்கனூர் அப்படிங்கிற இடத்துல நவராத்திரி உற்சவம் முடிஞ்சது. அங்கேருந்து கிளம்பின பெரியவா திண்டுக்கல், அதுக்கப்புறம் பழனி வந்தா. அறுபடை வீடுல ஒரு க்ஷேத்திரம், சுவாமி சந்நியாச கோலத்தில் இருக்கிறது முருகன், பழனியாண்டியா. உயர்ந்த க்ஷேத்திரம் திருஆவினன்குடி அப்படின்னு திருப்புகழில் அருணகிரிநாதர் பாடுறார். அந்த பழனியில் முருகனை தரிசனம் பண்ணிண்டா. தாராபுரம், கொளிஞ்சிவாடி, சின்ன தாராபுரம், கரூர், திருச்சி, கள்ளக்குறிச்சி வழியால் திருக்கோயிலூர் வந்தா. திருக்கோயிலூர் பெரிய க்ஷேத்திரம், வைஷ்ணவாளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான க்ஷேத்திரம். 4000 திவ்ய பிரபந்தம் உருவான க்ஷேத்திரம், தேகலீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி. இந்த திருக்கோவிலூருக்கு வந்துட்டு 1929 வருஷம் வியாச பூஜைக்காக மணலூர்பேட்டைங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. 1929 வருஷம் ஜூலை மாதம் 21ஆம் தேதி மணலூர்பேட்டையில் வியாச பூஜை நடந்தது. அதுக்கு 3 நாள் கழிச்சு 1929 வருஷம் ஜூலை மாதம் 24ஆம் தேதி பெரியவாளோட பூர்வாசிரம அப்பா ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் காலமானார் கும்பகோணத்தில். இந்த செய்தி வந்தது. அந்த மணலூர்பேட்டையில் இருக்கிறது பெரியவாளுக்கு கடுமையான மலேரியா ஜுரம். கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதம் ரொம்ப ஜுரமாக இருந்தது.
எழுந்திருக்க கூட முடியாத ஒரு ஸ்திதி. வைத்தியெல்லாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னா, ஆனா வைத்தியெல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா பெரியவா. வெறும் துளசி தீர்த்தம் இதை மட்டும் சாப்பிட்டுண்டு ரொம்ப சரீர உபாதையில சிரமப்பட்டா. அப்படி சரீர உபாதை இருந்தாலும் சிரமப்பட்டா கூட எல்லாரும் நம்ம நினைச்சு பாருங்க, ஒரு மலேரியா ஜுரம் அப்படின்னா அதுவும் 1.5 மாசம் நீடிச்சுது அப்படின்னா, ஒரு ஆகாரம்லாம் இல்லாத வெறுமனை நாமளா இருந்தா சாதாரணமா படுத்திருந்தாலே சிரமமா இருக்கும். ஆனா பெரியவாளுக்கு எவ்வளவு ஒரு பொறுப்பு இருந்தது. மடத்தை கட்டிண்டு திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணணும், வரவா பொறவா தரிசனம், அது இது எக்கச்சக்கமா ஒரு வேலை காரியங்கள். அந்த கடுமையான ஜுரத்திலையும் எதையும் குறைச்சிக்காத 3 காலமும் ஸ்நானம் பண்ணி பூஜை பண்ணினா அப்படின்னா அந்த சரீரத்தை எப்படி அவ பாவிச்சிருந்தா, அந்த சரீர பிரஜை இல்லாத இருந்தா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்ப ஏன் ஜுரம் வந்தது? உடனே சந்தேகம் வரும், அவருக்கு தான் சரீர பிரஜை இல்லையா, அவரே ஜுரம் வந்தது அப்படின்னா, ஈஸ்வரனா இருந்தாலும் அவதார புருஷாலா இருந்தாலும் ஒரு மனுஷ சரீரம் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுத்துன்னு வந்துட்டா அதுக்கு என்னென்ன உண்டோ இயற்கையா அதுக்கு என்னென்ன சுபாவம் பண்ணுமோ, பாதிப்பு இருக்குமோ சாதகம் இருக்குமோ அது அத்தனையும் இருக்கிறாப்புல காமிச்சாதான் அழகு. ஒரு நல்ல நடிகர் அப்படின்னா என்ன வேஷம் போட்டுக்கிறாரோ அந்த கேரக்டராவே அவர் மாறிடணும். அவரோட நிஜஸ்வரூபம் தெரியப்படாது. என்ன கேரக்டர்ல அவர் நடிக்கிறாரோ அந்த கேரக்டர்லயே அப்படியே இருந்தாருன்னா, வாழ்ந்து காமிச்சாருன்னா அதுதான் நல்ல நடிகர் அப்படின்னு சொல்றாப்புல. சர்வேஸ்வரனான பகவானும் ஒரு மனுஷ சரீரத்தை தூக்கிட்டு ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு பண்ணிட்டு வரத்தே அதுக்கு உண்டான இயற்கையா என்னென்னலாம் வருமோ போகுமோ இது எல்லாத்தையும் அந்த சாதக பாதங்கள்ல காமிக்கிறது தான் தனியே அழகா இருக்கும். ராமரை பார்க்கிறோம், ராமாயணத்துல பார்க்கிறோம், கிருஷ்ணரை பார்க்கிறோம், இப்படி பல விதங்கள்லாம் பார்க்கிறோமே, எப்படி எல்லாம் மனுஷரால இருந்து காமிச்சா அப்படின்னு. ராமர்னும் ஓப்பனாவே சொல்றார். வசிஷ்டர் சொல்றதே பிரம்மா சொல்றதே எல்லாம் நீ யாருன்னு மறந்து போயிட்டியா, சாட்சாத் நாராயணன் இல்லையா அப்படின்னா அதுக்கு ராமர் பதிலே சொல்றார், எனக்கு அதெல்லாம் இப்ப தெரியாது. ஆத்மானம் மானுஷம் பண்ணியே ராமம் அகம் தசரதாத்மஜம். எனக்கு இப்ப சத்திக்கா நான் ராமருங்கிற தசரதனோட புள்ள, அவ்வளவுதான். ஒரு அயோத்தி ராஜா, ஒரு ராஜாவா, ஒரு அப்பாவுக்கு பிள்ளையா, ஒரு மனுஷனா என்னென்ன பண்ணலாமோ என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எப்படி இருக்கணுமோ அப்படிதான் இருப்பார். இதை மீறி தன்னோட ஒரிஜினல் கேரக்டர் என்னங்கிறதெல்லாம் காமிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்றாப்லயே இருக்கு ராமாயணத்துல. அப்படிதான் இங்கேயும் பெரியவா அந்த சரீரத்துக்கு உண்டான மனுஷ சரீரத்துக்கு உண்டான என்னென்னலாம் வருமோ, வியாதியோ ஜரையோ மரணமோ மூப்போ இன்பமோ துன்பமோ எல்லாத்திலையும் இந்த உணர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் ஆடி காமிச்சா. ஆனால் மகான்களுக்கும் அவதார புருஷாளுக்கும் நமக்கும் என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, சின்ன வித்தியாசம்னு சொல்லக்கூடாது, பெரிய வித்தியாசம். அது என்ன அப்படின்னா, அவ அந்த மனுஷ சரீரத்துக்கு உண்டான குணங்கள் படி நடந்தா கூட அப்படியே அதுல மூழ்கி போய் முழுக்க மனுஷனா ஆயிடாத சமாளிச்சுடுவா, சுதாரிச்சுடுவா. ஆனா நாமளா இருந்தா அதுலயே மூழ்கி போயிடுவோம். இதுதான் வித்தியாசம். அப்படி இந்த மணலூர்பேட்டையில் இருக்கிறதே 1.5 மாசம் கடுமையான ஜுரம். அந்த ஜுரத்துக்கு நடுப்பறியும் மருந்து எடுத்துக்காத தன்னோட ரொட்டீனான கடமைகள்லாம் ஸ்நானமோ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையோ எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவாளால ஏந்துண்டு போய் ஸ்நானம் பண்ணி உட்காந்து பூஜை பண்ணி திருப்பி வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. அப்ப யாரானும் ஹெல்ப்புக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சி தூக்கி நிறுத்தி வச்சு அவளுக்கு ஸ்நானத்துக்கு ஒத்தாசை பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்றாப்புல கைங்கரியம் பண்றதுக்கு ஆள் வேண்டியிருந்தது. பெரியவாளை அது வரைக்கும் யாரும் தொட்டது கிடையாது. பெரியவாளை தொட்டு யாருமே கைங்கரியம் பண்ணது கிடையாது. பெரியவாளை யார் மேலேயும் இடிச்சது கிடையாது. யாரும் பெரியவா மேல பட்டதும் கிடையாது. தீண்டா திருமேனி அப்படின்னு சொல்லுவா. சிவக்ஷேத்திரங்கள்லாம் இங்க இருக்கு, இளம்பயம் கோட்டூர் அப்படின்லாம் பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்காங்கலாம். பார்த்தா சுவாமி தீண்டா திருமேனி அப்படின்பா. தீண்டா திருமேனின்னா என்ன அப்படின்னா, அர்ச்சனை பண்றாளோ இல்லையோ, பூஜகர் இருக்காளோ இல்லையோ, இந்த சிவாச்சாரியாள்லாம் கூட எல்லா கோயிலையும் சிவாச்சாரியாள்லாம் சிவலிங்கம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தொட்டு எண்ணெயை சாத்துறது, அபிஷேகம் பண்றது, சந்தனம் பண்றது, அலங்காரம் பண்றது, இப்படி எல்லாம் பண்ணித்தானே ஆகணும், அதை தொட்டு தானே ஆகணும். ஆனா இந்த தீண்டா திருமணிங்கிற க்ஷேத்திரத்துல சுவாமியே தொடமாட்டா, சிவாச்சாரியால் கூட தொடமாட்டா. மற்ற எல்லா கோவிலையும் எல்லாரும் வரவாள்லாம் போய் தொட முடியாது, அந்த சிவாச்சாரியாலும் தொடுவா. இந்த தீண்டா திருமேனிங்கிற க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் அவா கூட தொடமாட்டா. இப்ப சந்தனம் விடணும் அப்படின்னா அப்படி உருட்டி அப்படி சுவாமி மேல அப்படி தூக்கி போடுவா. அபிஷேகம் பண்ணணும்னா அப்படி மேல தூக்கி தண்ணியை ஊத்துறது. இப்படி இல்லாம இருக்கிற க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அது மாதிரிதான் பெரியவாளும் தீண்டா திருமேனியா தான் அது வரைக்கும் இருந்தா. ஆனா இந்த உடம்பு உபாதையினால அவளுக்கு யாரானும் ஒருத்தர் தூக்கி பிடிச்சி ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதுக்காகவே
வந்தாப்புல ஒரு மகான் வந்தார். அவரும் மகான் தான். அவருக்கு பேர் மகாராஷ்டிர சுவாமிகள்னு பேர். அவரும் சன்னியாசி. இவர் 1929 மார்ச் மாசத்துல பெரியவாள் அந்த மணலூர்பேட்டையில வந்து சந்திச்சார். இவர் மத்திய பிரதேசத்துல தேவாஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல உத்தியோகமா இருந்த ஒருத்தர். அவருக்கு இந்த ஞானத்தெல்லாம் ஆசைப்பட்டு ஞான விசாரம் பண்ணிட்டு சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டார். சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டு ராமேஸ்வர யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்தார். இந்த வடக்க இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம், நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கெல்லாம் ராமேஸ்வர யாத்திரை ரொம்ப முக்கியம். வடக்க இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ராமேஸ்வரம் வருது ரொம்ப முக்கியம். இங்க தெற்க இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் காசிக்கு போறது ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி இவர் ராமேஸ்வர யாத்திரை வந்தார். அப்படி ராமேஸ்வரத்துக்கு போயிட்டு இவர் வர வழியில இவரோட தண்டம் காணா போயிடுத்து. ரயில்ல வந்த இடத்துல தண்டம் காணா போயிடுத்து. ஒரு சன்னியாசாசிரமத்துக்கு தண்டம் இல்லாத காஷாயம், தண்டம், கமண்டலம் இதெல்லாம் லட்சணமா சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த தண்டம் காணா போனோன்னு தன்னோட ஆசிரமமே நஷ்டமாயிட்டாப்புல அவருக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். சரி, வேற தண்டம் எங்கேயானு எடுத்துக்க வேண்டியதானே அப்படின்னா அதுவும் முடியாது. அது கிரமமா யார்ட்டையானு இன்னொருத்தட்ட போய் ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற தாபத்துல அவர் யோஜனை பண்ணிட்டு வரத்தே பலர்கிட்ட விசாரிக்கிறதே. அவருக்கு வேற ஹிந்தி, மராட்டி இது 2 தான் பேச தெரியும், வேற ஒன்றும் லாங்குவேஜ் தெரியாது. அப்படி கேட்கறதே பெரியவாளோட பெருமை தெரிஞ்சுது அவருக்கு. யாரோ சொன்னா இது மாதிரி காஞ்சி மகான் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை வேணா போய் பாருங்கோ, அவர் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு. அதனால இந்த மணலூர்பேட்டையில வந்து பெரியவாளை பார்த்தார். பார்த்து என்னோட தண்டம் காணா போயிடுத்து, தண்டம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா விதிவத்தா அவருக்கு எப்படி சொல்லணுமோ அதுக்கு உண்டான பரிகாரத்தை சொல்லி தண்டத்தை கொடுத்தா. இந்த தண்டத்தை பெரியவாள்கிட்ட வாங்கிண்டத்திலேருந்து பெரியவா தான் தனக்கு குரு அப்படின்னு வரிச்சுட்டு பெரியவாளோடயே இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 25 வருஷம் பெரியவாளோடயே இருந்தார். கடைசியில காஞ்சிபுரத்துல அவர் சித்தியான 25 வருஷம் பெரியவாளோடயே இருந்தார். ரொம்ப கோபிஷ்டர், கோபம் வந்துரும், அப்படியே நெருப்பு மாதிரி இருப்பார், மகா தபஸ்வி. பெரியவாளை எப்படி உபாசிச்சிருந்தார் அப்படின்னா, இங்க அவர் தான் இந்த ஜுரமான சமயத்துல மலேரியா ஜுரம் இருக்கிறது பெரியவாளை தூக்கி எடுத்து அவளை கத்திச்சு அவளுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணினது இந்த மராட்டி சுவாமிகள் தான். அவர் தினம் என்ன பண்ணுவாருன்னா காலத்தால ஏந்துட்டு ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு ஒரு சந்தனம், புஷ்பம், ஏதானும் பழம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வருவார். பெரியவா எங்க இருக்காளோ அங்க வந்து பெரியவாளுக்கு பாதத்துல தீர்த்தத்தை விட்டு அபிஷேகம் பண்ணி சந்தனத்தை விட்டு புஷ்பத்தால அர்ச்சனை பண்ணி இந்த பழத்தை நைவேத்தியம் பண்ணி பெரியவாளை பிரதட்சண நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவர். இந்த பூஜை மன்றத்தை தாரதாரதாரையா கண்ணுல இருந்து தண்ணியா கொட்டின்னு இருக்கும். இதெல்லாம் யாரும் வேற யாரும் சொல்லல, பெரியவாளே சொன்னது. பாரதிய வித்யாபவன்ல பவான்ஸ் ஜேர்னல்ல வாட் லைஃப் ஹேஸ் டாட் மீ அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிகிள்லாம் வந்தது. அதாவது பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் வாழ்க்கை தங்களுக்கு என்ன பாடம் கற்றுக் கொடுத்தது அப்படிங்கிறத பத்தி சாதாரண மனுஷாலை விட பெரிய மகான்கள்னு இருக்கிறவாள்லாம் எப்படி வாழ்க்கையில பாடம் கத்துண்டா அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால பவன்ஸ் ஜேர்னல்ல இதை பண்ணியிருந்தா. அதுல பெரியவாளும் எழுதினா. அந்த பெரியவா எழுதுறதை இந்த மராட்டி சுவாமிகளை பத்தி சொல்றா. அவர் 29ஆம் வருஷம் என்கிட்ட வந்தார். நான் அவருக்கு தண்டம் கொடுத்துட்டதுனால அவரோட ஆசிரமத்தை நான் காப்பாத்தினேன் அப்படிங்கிறதுனால என்கிட்ட குருவா வச்சுன்னு என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருந்தார். அவர் இப்படி தினம் வந்து ஒரு நாள் கூட தவறினதில்லை இந்த 25 வருஷத்துல எனக்கு பாத பூஜை பண்றது. அப்படி பாத பூஜை பண்றதே கண்ணால தாரதாரதாரையா தண்ணியை கொட்டின்னு தான் நிற்பவர். காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்த்தமே நன்னெறி குய்ப்பது ஞானசம்பந்தர் சொல்றாரு. பக்தி பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணும் லட்சணம் சொல்லித்தர் ஞானசம்பந்தர். காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கணும். கசிந்துனாலே உருகிறது, அப்படியே அன்பா இருக்கிறது. அன்பால உருகி போயிட்டான் சார் அப்படிங்கிறோம். அப்படியே அன்பால உருகினா அந்த மனசு உள்ள உருகி எடுத்துன்னா வழியில கண்லேந்து பொல பொலன்னு தாரையா கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்தமை நன்னெறிக்குப்பது. அப்படி பக்தி பண்ணினோம்னா நம்மள நல்ல வழிக்கு கொண்டு போகும், நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணும். அது மாதிரி பக்தி தான் இந்த மராட்டி சுவாமிகளும் பெரியவாள்கிட்ட பண்ணியிருந்தார். கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, எங்கேயோ மத்திய பிரதேசத்துல இருந்தவர் ராமேஸ்வரம் போறவர், போற வழியில இங்கேதான் வந்து பெரியவாளை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கார். வந்து பார்த்தார். பார்த்தத்திலேருந்து தண்டம் வாங்கிண்டத்திலேருந்து அடுத்த நிமிஷம் பெரியவாள்கிட்ட இப்படி ஒரு பாவம் வந்துடுத்து, பக்தி வந்துடுத்து அப்படின்னா என்ன ஒரு பண்பட்ட ஹிருதயமா இருக்கணும், தபஸ்வியா இருக்கணும் அவர். அப்படி இருந்த இந்த மராட்டி சுவாமிகள் நித்தியம் பாத பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அவர் தான் பெரியவாளுக்கு இப்போ கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். இன்னும் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமும் பெரியவா சொல்லியிருக்கா அவரை பத்தி சொல்றதே.
இதுக்கப்புறம் 1929 மணலூர்பேட்டையில் இப்படி இருந்தா இல்லையா, இந்த யாத்திரையில் அப்படி பெரியவா போறதே பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு போறாளே. அதுல 1932 வருஷம் திருப்பதிக்கு போனா. திருப்பதியில போய் மலை மேல பாலாஜியை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு, பெருமாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா வரா. இவர் பெரியவாளோட வயசுல பெரியவர் இந்த மராட்டி சுவாமிகள். பெரியவா கிடுகிடுகிடுன்னு ஏறி போயிட்டா மேல, இவர் முள்ளதான் ஏறி போக முடிஞ்சது. பெரியவா கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு கோவில் வெளியில வந்தாச்சு. அப்பதான் இந்த மராட்டி சுவாமிகள் உள்ள போறார். கோவில் வாசல்ல பார்த்தோன்னு, அடடா சுவாமிகள் இப்பதான் வராரா, நம்மளோட உள்ள வந்து தரிசனம் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு என்ன பண்ணா, அந்த அதிகாரிகள்லாம் கூப்பிட்டு, இவர் என்னோட வந்திருக்கார் சுவாமிகள், அதனால இவரை உள்ள அழிச்சுன்னு போய் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி அழிச்சுன்னு வாங்கோ, நான் இங்கே வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு. உடனே அவள்லாம் அவரை கூப்பிட்டா, வாங்கோ பெரியவா உத்தரவாருது, உங்களை உள்ள அழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ண சொல்றா, வாங்கோ போய் அழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு. அவர் கேட்டார், எதுக்கு அப்படின்னாரு. எதுக்கா? திருப்பதியில கோவில் வாசல்ல போயிட்டு உள்ள வாங்கோ தரிசனம் பண்ணுங்கன்னா எதுக்குன்னா, அவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் வந்து, இல்ல உள்ளன்னா இருக்கார் பெருமாள், அதனால வந்து தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு. அதுக்கு மராட்டி சுவாமிகள் சொன்னார், வந்து பாலாஜியா உள்ளையா இருக்கு, இதோன்னா இருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா இத்தாப்புல நின்றுருக்கா. அங்க என்ன இருக்கு உள்ள? இதோன்னா பெரியவா இருக்கா, இது என்ன பாலாஜி? அதனால அப்ப ஏன் இங்க வந்தேள் அப்படின்னா, பெரியவா ஏதோ மலை மேலே ஏறினா நானும் வந்தேன், பெரியவா கோவிலுக்கு போனா நானும் போறேன், பெரியவா கீழே இறங்கினா இறங்குவேன், அவ்வளவுதான். பெரியவா எங்க போறாளோ எங்க இருக்காளோ அங்கதான் போவேனே வழிய, அவளை பார்த்துட்டே இருக்கணும், அவ பின்னாலே இருக்கணும், அவ நிழல்ல இருக்கணும், இதுதான் லட்சியமே வழிய எனக்கு இதை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியல. பெருமாளா இனிமே விஷ்ணுவா அம்பாளா எதை பத்தி எனக்கு தெரியாது. பெரியவா தான் சர்வமும், அவ வந்தா அதனால வந்தேன், அதனால நான் உள்ளெல்லாம் வரமாட்டேன், என்ன மன்னிச்சுங்கோ அப்படின்னார். பெரியவா சொன்னதுக்காக என்ன பண்ணார், பெரியவா வாக்க தட்டப்படாதோ இல்லையோ, அதனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இதுதான் பாலாஜி, பிரத்யட்சமா பாலாஜியை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார், கீழே இறங்கிட்டார். எப்பேற்பட்ட மகான் தபஸ்வின்னு முன்னாலேயே சொன்னோம். அப்பேற்பட்டவர் திருப்பதி கோவில் வாசல்ல போய் உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணாத வந்த ஒரே ஆளா இருக்கும்னா யாரா இருக்கும் உலகத்துலன்னா இந்த மராட்டி சுவாமிகளா தான் இருக்கும். அப்படின்னா பெரியவாளை எப்படி அவர் புரிஞ்சுன்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் புரியணும், அவ்வளவுதான். இந்த மணலூர்பேட்டை சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சோன்னு பெரியவா விழுப்புரத்துக்கு வந்தா. விழுப்புரத்துல பெரியவாளோட அவதார ஸ்தலம், அங்கதான் பெரியவா அவதாரம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த ஊர்லயே பிறந்து வளர்ந்து இருந்த ஒருத்தர் இன்னைக்கு சுவாமிகளா வர்றார் அப்படின்னா அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பெருமையா இருக்கும். எல்லாருக்குமே பெரியவா பெரியவா நம்ம பெரியவா அப்படின்னு பெருமைன்னா கூட, இவர் எங்கூர் பெரியவா, எங்கூர்ல பிறந்தார் எங்கூர்ல வளர்ந்தார் அப்படின்னா அது ஒரு தனி சுவாதீனம், ஒரு பாந்தவியம், அன்போல்யோ. அது மாதிரி இந்த விழுப்புரமே கோலாகலமா பெரியவாளை வரவேற்றுது. அந்த விழுப்புரத்துக்கு அப்புறம் திண்டிவனம், திண்டிவனத்திலையும் பெரியவா இருந்திருக்கான்னு சொன்னோம். பெரியவா இந்த காமகோடி பீடத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால திண்டிவனத்திலேயும் தான் கலவைக்கு வந்து சன்னியாசாசனம் வேண்டாம். அப்படி திண்டிவனத்தெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு தண்டலம்ங்கிற இடம், தண்டலத்துக்கு வந்தா. பக்தியில ஒவ்வொருத்தரோட பக்தியை பார்க்கிறோம். பிரகலாதன் சொல்றாரு நவவித பக்தி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றார். அப்படி பக்தி பலவிதமா இருந்தா கூட அது அவளோட குணாதிசயங்களுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த பக்தியும் இருக்கு. ஆனாலும் எல்லாமே அழகா இருக்கு, எந்த விதமான பக்தி பண்ணினாலும் அழகா தானே இருக்கு. அப்படி இந்த தண்டலத்துல ஒரு பக்தர், இவர் ஆடு மாடு மேய்ச்சின்னு இருக்கிற இடையர். அந்த ஊருக்கு பெரியவா பேருக்கா, எல்லாரும் ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்க்கறாப்புல இவரும் பார்த்தார். இவர் பார்த்தவர் பெரியவாளை என்னன்னு தெரியல, ஒரு ஆகர்ஷணம், ஈர்ப்பு. இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றது, காரணம் என்ன சொல்றது, ஜென்ம ஜென்மாந்திர தொடர்பு இருந்தா தான் அப்படி முடியுமே வழிய. பெரியவாளோட தம்பி சிவன் சார்னு பெரிய மகான், பெரியவாளே இவர் மகான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அந்த சிவன் சார் ஞான நிஷ்டராவே இருந்திருந்தார். அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்த லக்ஷ்மி நாராயணன், அவருக்கு முன்னால தெரியாது, அவரோட ஃப்ரெண்டு மூலியமா இன்ட்ரடக்ஷன் மூலியமா வந்தார். வந்தவர் சிவன் சார்ட்டே ரொம்ப ஈடுபட்டு அங்கேயே இருந்தார். அப்போ சிவன் சார் அவர்கிட்ட சொன்னாராம், நீ என்னமோ இப்பதான் முதல்ல என்ன பார்க்கறேன்னு நினைச்சுக்காத, ஜென்ம ஜென்மாந்திரமான தொடர்பு இருந்தாதான் இப்படி சந்திக்க முடியும், நாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்க முடியும், அதனால அது உனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னான். இப்படி ஒரு சார் சொன்னார்னா, சிவன் சார் சொன்னார்னா அதே மாதிரி தானே எல்லாருக்குமே. இவர் இப்ப இடையரா இருந்தா கூட, ஆடு மாடு மேய்ச்சிருந்தா கூட, பெரியவாளை பார்த்தோன்னு ஏதோ எத்தனையோ சாமான பாக்குறோம் உலகத்துல, எத்தனையோ பேரை பாக்குறோம், எத்தனையோ பேரோட பழகிறோம். ஆனா எல்லாமே மனசுல அப்படியே இடம் பிடிச்சிருது, நின்றுடுறது. சிலதான் நம்மள அறியாத ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுறது, மனசை விட்டு அகல மாட்டேங்கிறது. அது மாதிரிதான்
எல்லாருக்குமே பெரியவாளை ஒரு தரம் பார்த்தவாளுக்கு அதுக்கப்புறம் மறக்க முடியாது. இருந்தாலும் இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஈடுபட்டார். இந்த ஈடுபட்டு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னார், ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கிறவர் என்ன பெரிய கோடீஸ்வரா இருக்க போறாரா, பெரிய மிராஸ்தாரா இருக்க போறாரா? அவருக்குன்னு ஏதோ துளி நிலம் இருந்திருக்கு. அந்த நிலத்தை வித்தர். அந்த பணத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணினார். ஏன் இவர் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, அவர் வந்து பார்க்கறதே ஒருத்தர் தட்டு தட்டா பழத்தை எடுத்துன்னு வரா, அதை கொன்றா இதை கொன்றா என்ன இல்லாம கொன்றா. இவர் நினைச்சுட்டார், ஓ இந்த சுவாமிகளை பார்க்கணும்னா பெரியவாள்கிட்ட போனா இது மாதிரிலாம் எடுத்துன்னு போகணும் போல இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா இவர்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லையே அப்படிங்கிற தாபம். ஆனாலும் என்னமோ கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. தங்கிட்ட இருந்தது ஒரே சோர்ஸ் தான். அதனால அந்த நிலத்தை வித்தர். அந்த பணத்தை கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணார். பெரியவா ஆன மட்டும் சொன்னா, வாங்கிக்க மாட்டேன், நீ அப்படி பண்ணப்படாது பண்ணப்படாது பண்ணப்படாதுன்னு. அவர் கேட்கவே இல்லை. நான் இது பெரியவாளுக்குன்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன், ஈஸ்வரா அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு, இனிமே இது திருப்பி நான் எடுத்துக்க மாட்டேன், யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதனால பெரியவா பாதத்துல தான் சமர்ப்பணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா, என்ன ஒரு இடையரா இருந்தா என்ன பெரிய வேதம் படிச்சிருப்பா, சாஸ்திரம் படிச்சிருப்பா, புராண இதிகாசம் படிச்சிருப்பா, இல்ல ஜபதபம் பண்ணியிருப்பா, என்ன சாதனை பண்ணியிருப்பார். பெரியவாளை பார்த்தோன்னு இப்படி ஒரு மனோபாவம் வருது, பக்தி வருது அப்படின்னா இது நிஜமாவே ஜென்மாந்தர சுகிருதம் இல்லாத வேற எதுன்னு காரணம் சொல்ல முடியும். அவர் அப்படி தன்னோட அத்தனை உடமையும்னா அர்ப்பணம் பண்றார். சுவாமி சொல்றாரு, என்னோடது இல்லைன்னு. நம்ம சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்றதே என்ன எதுக்கு? வைஷ்ணவத்துல பார்த்தேன்னா தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறது அப்படிம்பா. தண்டம்னா நம்ம ஒரு கோலை வச்சோம், கொம்பு, அதை தானே சொல்றோம் தண்டம் தண்டம். அந்த தண்டத்தை இப்படி ஒரு கம்பை பிடிச்சுன்னு இருக்கும், அதை கையை விட்டோம்னா தடார்னு கீழே விழுந்துரும். அதை போல நாமளும் ஈஸ்வரன்ட்ட எப்படின்னா அப்படி விழணும். அப்படின்னா நான்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பாவம் பேடுத்து இன்னுமே நீந்தான் அப்படிங்கிற பாவத்துல தான் விழுதுதான் தண்டம். அப்படி விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் சரணாகதி. அப்ப எப்படி விழ முடியும்னர், நம்மளோடதே தான் அங்கங்கே பிடிச்சிக்கிறதுக்கு இருக்குன்னு தான் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தால்தான், ஏதோ ஒரு பற்று இருந்தாதான் அதுல போய் ஒட்டின்னு இருக்குமே வழிய, ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சு விட்டுனா தடார்னு விழுந்துடுறாப்புல, கையை விட்டுட்டா கீழே விழுந்துடுறாப்புல. நம்மளோடதுன்னு எதுவும் இல்லை, எல்லாம் ஈஸ்வரனது அப்படின்னு பண்றதுதான். தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறதுன்னா நமஸ்காரம் பண்ணினா மட்டும் போறாது, இப்படி தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அப்படிங்கிறாளே அத்தனையும் அர்ப்பணம் பண்றாப்புல இந்த இடையர் பண்ணினர். இந்த தண்டலத்துல பெரியவாள்கிட்ட பெரியவா ரொம்ப உருகி சந்தோஷப்பட்டா. அவரோட திருடமான பக்திய மெச்சி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அந்த ஊரை விட்டு கிளம்புறதே என்ன பண்ணினான்னா, அந்த ஊர் தாசில்தாரை கூப்பிட்டு இவருக்கு ஏதான ஒரு வழி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கத்தோட புறம்போக்கு நிலத்திலேருந்து ஒரு 4 காணி அவருக்கு நிலம் கொடுக்க முடியுமா பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணினா. இதுல ரெண்டுமே அழகா இருக்கு. அவர் தன்னோடதுக்கு தனக்குன்னு இன்னுமே எதுவும் இல்லை, எல்லாம் ஈஸ்வரா ஏ குருநாதா உனக்குத்தான் அப்படின்னு தன்னோடது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த இடையரோட பக்தியை சொல்றதா. அப்படி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு சரி வந்த வரைக்கும் லாபம் அப்படின்னு பாட்டுன்னு சுருட்டி இவர் பாட்டுக்கு அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டார்னா அப்புறம் நாளையிலேருந்து அவர் குடுத்தனம் பண்ணியானுமே, காலக்ஷேபம் பண்ணியானுமே. அவருக்கு ஒரு வழி பண்ணிவிட்டு திருப்பி 4 காணி நிலத்தை திருப்பி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போறா அப்படின்னா, அதாவது சின்னதை கொடுத்து பெருசை எடுக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்வாள், அது மாதிரி போல இருக்கு. அழகாவே இருக்கு. இவரோட அன்பை வெளிப்படுத்தினா எல்லாத்தையும் பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, பெரியவா தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்தினா அவருக்கு திருப்பி அனுகிரகம் பண்ணி. கிருஷ்ணரும் குச்சேலட்டு அப்படித்தானே பாக்குறோம் குச்சேலோபாக்கியானத்துல. அவளை கொடுத்துட்டு ஐஸ்வர்யத்தை வாங்கிட்டார் அப்படின்னா எல்லாருமே உடனே அவளை கொடுத்தா ஐஸ்வர்யம் கிட்ட வாங்கிட முடியுமான்னு முடியாது. அந்த பாவம் தானே முக்கியம், அந்த பக்தி தானே முக்கியம், அந்த ஸ்திதி பக்குவம் அதுதானே முக்கியம். அது மாதிரிதான் இங்கேயும் வேணாம். இப்படி 63 நாயன்மார்ல பாக்குறவை எத்தனை பேர் இருக்கா, எத்தனை ஜாதியில வர்ணத்தை சேர்ந்தவாழ்லாம், எப்படி எல்லாம் ஈஸ்வரன்ட்ட உருகி இருக்கா. ஏற்பகை நாயனார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் ஈஸ்வரனுக்கு எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணார். அவரோட அந்த குணத்தை, உதார குணத்தை ஈஸ்வரன்னு கேட்டுட்டா, சிவனடியான்னு கேட்டுட்டா, பக்தான்னு கேட்டுட்டா எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு தயங்க மாட்டார். அப்படி ஒரு யோஜனை இல்லாத கொடுக்கறது. அவரோட அந்த சிறப்பு தெரியணுங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வரன் பண்ண சிவனடியார் வேஷத்துல வந்து அவர்கிட்ட கேட்ட என்ன கேட்டார், உன்னோட மனைவியை கொடுன்னு கேட்டார். யாரானு கேட்கறவாதான் அப்படி கேட்பாளா, இல்ல அவரானும் கொடுப்பறான்னு கொடுத்தேன்னு கொடுத்துட்டார்.
உடனே ரிஷபாரூடன காட்சி எடுத்து இப்படி கூட இருப்பாளா அப்படின்னு, இயற்கைக்கு மாறா இருக்கே. எல்லாரும் யார் வேணா எதை வேணா கொடுப்போம், மனைவியை அடுத்த வாழை கொடுப்போமா கொடுக்க மாட்டோம். ஆனா அதையும் மீறி சிவனடியார்னு கொடுத்தி அப்படின்ட்டு, அதனால அவருக்கு பேரு இயற்பகை அப்படின்னு பேரு. எல்லாருக்கும் இருக்க நேச்சருக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கார். எல்லாரும் வேணும் வேணும்னு தான் வாங்கிப்போம். இவர் அப்படி கொடுத்தார், எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணார். அது மாதிரி நாயன்மார்கள்லாம் பார்க்கிறமே, அவள்லாம் இருந்திருப்பார். இந்த சரித்திரம்னா சத்தியம்ங்கிறதுக்கும் இது மாதிரி இந்த தண்டலத்துல இந்த இடையர்னால தெரிஞ்சுது. இப்படிதான் பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்ந்து வருது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே போற்றி, அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி, வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி, கதியே போற்றி, கனியே போற்றி, நதிசேரு செஞ்சடை நம்பா போற்றி, உடையாய் போற்றி, உணர்வே போற்றி, கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி, ஐயா போற்றி, அணுவே போற்றி, சைவா போற்றி, தலைவா போற்றி, குறியே போற்றி, குணமே போற்றி, நெறியே போற்றி, நினைவே போற்றி, வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி, ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி, மூவேள் சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி, தோழா போற்றி, துணைவா போற்றி, வாழ்வே போற்றி, என் வைப்பே போற்றி, முத்தா போற்றி, முதல்வா போற்றி, அத்தா போற்றி, அரணே போற்றி, உரை உணர்வு விரந்த ஒருவ போற்றி, விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி, அருமையில் எளிய அழகே போற்றி, கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி, மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி, என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கடல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி, தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி, அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி, அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி, முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி, மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி, வானகத்தமரர் தாயே போற்றி, பாரிடை
ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி சடையடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி சீரார் திருவையாரா போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணாரமுத கடலே போற்றி ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி கோகழி மேவிய கோவே போற்றி ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி இத்தீதன்னின் கீழ் இரு மூவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி மான கையிலை மலையாய் போற்றி அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி இருள்கட அருளும் இறைவா போற்றி தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி களம் கொள கருத அருளாய் போற்றி அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி நஞ்சே அமுதா எந்தாய் போற்றி அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி பக்தா போற்றி பவனே போற்றி பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி மறையோர் போல நெறியே போற்றி முறையோ தரிய முதல்வா போற்றி உறவே
அறவே போற்றி சிவமே போற்றி மஞ்சா போற்றி மணலா போற்றி பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி பொறுப்பமரு பூவணத்து அரணே போற்றி அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி மருவிய கருணை மலையே போற்றி துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி தோளாமுத்தச் சுடரே போற்றி ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி ஆறாமுதே அருளே போற்றி பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி தாளி அருகின் தாராய் போற்றி நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி படியுற பயின்ற பாவக போற்றி அடியொடு நடு ஈரானாய் போற்றி நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி ஒளிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி
கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் குழைத்த சொல் மாலை குண்டருள் போற்றி புறம்பல எரித்த புராண போற்றி பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி 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 புயங்க பெருமாள் போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி 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 புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்த
அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.